वेलकम टू माय चैनल एसके क्रिएटिव। जय जगन्नाथ। आज क्लास स्टार्ट करिया ओडिया ग्रामर। आज क्लास कौन अछि ना ओडिया ग्रामर। ओडिया ग्रामर हमर कोठो आसिला, ग्रामर कोठो आसिला हला सी हम ताको देखिया। हम ओडिशा ओडिशा को जो थिला, ओडिशा को एबे जो कहूचे हमें प्रथमे हमर ओडिशा को कोन कहउतला। प्रथमे हम ओडिशा को उर्ददेश कहउतला, उर्ददेश कहउतला कि नै। तापर ताको चेंज हेली उत्कल, उत्कल पर ओडिशा, ओडिशा वर्तमान अछि। सेते बेले हमर भाषा सेते तो किछि आसी नथिला। धीरे धीरे हमर भाषा जोटा कि स्टार्ट हला केबे स्टार्ट हला ना पंचदश सप्ताह रे ओडिया भाषा से आसिला हला। पंचदश सप्ताह रे किए स्टार्ट कले ना हम सारला दास, कवि सारला दास बोली कि से हमर कोन लिखले। सारला दास कोन लिखथिले, महाभारत लिखथिले। महाभारत ओडिया रे महाभारत किए लिखथिले, कवि सारला दास। आउ कोन कोन लिखथिले, चंडी पुराण, बिलंका रामायण आदि सब से भाषा ताको लेखि कि से ओडिया भाषा को से फेरे आनले। ठीक अछि ना। तापे धीरे धीरे कोन हला राजनैतिक सांस्कृतिक इए रे धीरे धीरे ताको से आसिला ओडिया भाषा टी। ठीक अछि माने ओडिया भाषा टोटल लोप पाई जायतिला। तापर कोन हेछि आ तापर हम डिस्कस करिया कोन हेछि। तापर पंचदश पे षोडश शतक रे ओडिया भाषा, षोडश शताब्दी रे किए आसिले ओडिया भाषा कोन आसला। रामायण रे ओडिशा नदी पर्वत विभिन्न स्थानर वर्णन प्रवेश ओडिशा समाज संस्कृति जतसन प्रतिरोध होइବାକୁ चाहैछन्ति। तब किए आसले कवि जगन्नाथ दास हला। जगन्नाथ दास आसले। तापर आसले हमर बलराम दास को बलराम दास हला। एमती भाबरे हमर ओडिया भाषा आसला। ठीक अछि। तापर हमर केबे आसला 1803 मसिया रे ओडिशा अधिकार करिया परे कोन हला ना ए देशर निज भाषार प्रसार निमित्त उद्यम आरंभ कला। से ओडिशा जेतले आसले सेतले कोन कले ना इंग्रेज मान जेतले आसले 1803 मसिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेतले कोन हला से मान तांको भाषा प्रचलन करिया पे उद्यम आरंभ करले हला। हला तापर से मान तांकर ये चलेले वो तांको भाषा कोन इंग्रजी, फ्रांस, ग्रीक, स्पेन ए सब आसी हला से तांको भाषा चलेले। तापर धीरे धीरे ताको लेखि की ओडिया भाषा रे तापर बाहर करले हला। एकादश शताब्दी रो हम ओडिया लिपि स्टार्ट हला। ठीक अछि आलोचना करिया। प्रथम अछि हम प्रथम आलोचना करे ध्वनि आ वर्ण आ वर्णमाला काहाको कहया। ध्वनि काहाको कहया, वर्ण काहाको कहया, वर्णमाला काहाको कहया। ध्वनि को काहाको कहया ना ध्वनि काहाको कहया। ध्वनि को कोन कह कह आमो पाटी रो जो शब्द बाहरची बा जो भाषा बाहरची आमे जो कहूचे जोटा कि आमे कहला पर आउ जन सुनि पाउछु से होची ध्वनि। मनुष्य रे मुख निश्चित भाव प्रकाश को हला ध्वनि कहते। कोन मनुष्य रो मुख निश्चित भाव प्रकाश माने मुख रो जहा बाहरची कथा से कथा को नेकी भाव प्रकाश करियाटा को कोन कहते ध्वनि कहते हला। और वर्ण का कहते ना ध्वनि मानकर लिखित रूप होची वर्ण। ध्वनि मानकर लिखित कोन होची वर्ण काहा कहते। ध्वनि तो काहा कहते जानले, वर्ण काहा कहया ना वर्ण होची ध्वनि मानकर लिखित रूप। काहार लिखित रूप ना ध्वनि आमे जहा कहूचे काहार लिखित रूप ना ध्वनि मानकर लिखित रूप को आमे कोन कहया वर्ण बोली कहया। आमे जहा कहूचे सेटा को आमे जदि लिखि दवा मु जेमतिटा कहूचे एटा लिखि देली से होची कोन वर्ण होय गला। ये गोटे वर्ण हला। तेना कोन ध्वनि रो लिखित रूप होची वर्ण हला। तापर कोन आसला
ବର୍ଣ୍ଣର ଲିଖିତ ରୂପ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବା ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କହିବା? ଏଟା ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କହିବା? ଲିପି ବୋଲି କହିବା। ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଲିପି ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ତାପରେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆମର ଓଡିଆରେ କେତୋଟି ଆମ ପଢିବା ପାଇଁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କେତୋଟି ଅଛି? କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି? ଆମ ପ୍ରଥମରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା 49। କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି? 39ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛ ନା 39ଟି କଣ କଣ? ଅ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲ ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ତ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣର କେତେଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ 49ଟି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ ମାନେ ବିଭାଗ କିଏ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣର ବିବାହୀକରଣ 49ଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣର ବିବାହୀକରଣ କଣ? ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 49ଟି ଅଛି ଓଡିଆରେ ତାର ବିଭାଗ ମାନେ କିଏ କୋଉ ବିଭାଗରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। କିଏ କୋଉ ବିଭାଗରେ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ହେଲା। ବିଭାଗ ଯୋଉ ଅଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଯେ କି ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଓଡିଆରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି? ନା ଓଡିଆରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 11ଟି। କେତୋଟି ଅଛି? ଓଡିଆରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 11ଟି ହେଲା। 11ଟି ଆମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ସେଇ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବି ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। 11ଟିକୁ ପୁଣି ବିଭାଗ କରିଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର। କଣ କରାହେଇଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର କିଏ କିଏ ଯାଉଛି ଦେଖିବା? ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି ନା ଅ ଇ ଉ ଆଉ ରୁ। କିଏ? ଅ ଇ ଉ ଆଉ ରୁ ସିଏ ହଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଯାଉଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କିଏ କିଏ ଯାଉଛି? ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଯାଉଛି କିଏ କିଏ ନା ଓ ଆ ଦୀର୍ଘ ଇ ଉ ଏ ଐ ଓ ଓ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ। ଇଂଲିଶରେ କଣ? ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ହେଲା। ଏଗୁଡା ଯାଉଛି କଣ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଆମ ଓଡିଆରେ ହେଲା। ଓ ଔ ଐ ଏବଂ ଓ କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କୁହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି? ଐ ଆଉ ଓ କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଆସିଲା ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆମ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ରହିଲା, ତାଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ, ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିଗଲା ପିଲା? ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏ 3ଟି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। କ୍ଲାସଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି? ସିଏ ହଉଛି 49ଟି ଯଦି ରହିଲା, ଆମ ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କେତୋଟି? 49ଟି। 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଯଦି ଆମର ରହିଲା, 49ଟିରୁ ରହିଲା 11ଟି ରହିଲା କିଏ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? 11ଟି। ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ଆଉ ରହିଲା 38ଟି। ଏ 38 ହଉଛି କଣ? 38ଟି ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କେତୋଟି? 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ସେଇଠୁ ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଣି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ବିବାହୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ସେଇଟା କଣ କଣ ନା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ 38ଟି ରହିଲା। ହେଲା, 38ରୁ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କରାହେଇଛି ନା ତାକୁ ବିବାହକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡା କଣ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି? ସେ 25ଟିକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତ ଆଉ ଅଷ୍ଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆମର ଓଠକୁ, ଆମର ଜିଭକୁ, ଆମର ତାଳୁକୁ, ଆମର ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ, ଆମର ଓଠକୁ, ଏଇଗୁଡାକୁ ନେଇକି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକୁ ସେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା ସେ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ। କଣ ଭାଗ କଣ କରାହେଲା ନା କ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ରୁହନ୍ତୁ 5ଟି ବିଭାଗ କରିବା କଣ ନା କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, କ ଚ ତ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ ଆଉ ପ ବର୍ଗ। ଏମିତି 5ଟି ବର୍ଗରେ ଆମର ବିଭାଗ କରାଗଲା ସ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ। କ ବର୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ନା କ ଠାରୁ ଅ, କ ଠାରୁ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚ ବର୍ଗରେ ଚ ଠାରୁ ཉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବର୍ଗ ସେମିତି ତ ଠାରୁ ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବର୍ଗ ସେମିତି ତ ଠାରୁ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ସବୁ ବିବାହୀକରଣ କରାଗଲା। ୟାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କ ବର୍ଗକୁ କଣ କରାଗଲା ନା କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଏମିତି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଆମର କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବା କଣ୍ଠରୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବାରୁ ତାକୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଚ ବର୍ଗରେ କିଏ ଅଛି ରହିଲେ? ଚ ବର୍ଗରେ ରହିଲେ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ। କିଏ ରହିଲେ? ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ 5ଟି ସିଏ ରହିଲେ ଚ ବର୍ଗରେ। ଚ ବର୍ଗରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ଆମର କଣ ହଉଛି ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ। ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ତାଳୁରେ ଲାଗିକି ମାନେ ତାଲବ୍ୟ ମାନେ ତାଳୁରେ ଲାଗିକି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଗଲା। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ କଣ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ କୁ କଣ ହେଲା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଟ ବର୍ଗରେ କିଏ ରହିଲେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ। ଇଏ ହଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ।
ଟ ଠ ଡ ଢ ନ କଣ ହେଲା ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ତ ଟା କଣ ହେଲା ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ତ ଥ ଦ ଧ ନ କୋଉ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ନା ତାକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଗଲା। ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ପାଇଁ କରାଗଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟ କରିକି ଦେଖ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଦାନ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ ହଉଛି, ଆମ ଜିଭଟା ଆସିକି ଦାନ୍ତରେ ଲାଗୁଛି। ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ତେଣୁକୁ ତାକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହାକୁ? ତ ବର୍ଗକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ପ ବର୍ଗକୁ କଣ କଲା? ପ ଫ ବ ଭ ମ। ପ ଫ ବ ଭ ମ ସିଏ ଆମର ଓଠରେ ଲାଗିକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥିବାରୁ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଓଠରେ ଲାଗି ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଗ କୁହାଗଲା। କଣ କୁହାଗଲା? ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ। ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇଏ ଗଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କେତେଟା ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା 25ଟା। ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 25ଟି। ସେ 25ଟିର ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହେଲା, କେତୋଟି ବିଭାଗ ହେଲା? 5ଟି ବିଭାଗ। କଣ ହେଲା ନା କଚତ ଟପ। ହେଲା, କଚତ ଟପ। କ ହଉଛି କଣ୍ଠ୍ୟ, ଚ ହଉଛି ତାଲବ୍ୟ, ଟ ହଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ତ ହଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ, ପ ହଉଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ଏପରି ଭାବରେ ସିଏ ବର୍ଗୀକରଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଭାଗ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆଉ 8ଟି ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 25ଟା ହେଲେ କେତେଟା ରହିଲା? ଆଉ ଟୋଟାଲ 38ଟା। 38ଟାରୁ 25ଟା ଗଲେ କେତେ? ଆଉ 13ଟି। ଆଉ ଯୋଉ 13ଟି ରହିଲେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 13ଟି। ହେଲା, ସେ 13ଟିକୁ ପୁଣି ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। 13କୁ କଣ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ନା 13ଟିକୁ ବିଭାଗ କରିଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। କଣ କରାଯାଇଛି? ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜକ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଟାଇପର ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଳ ଓ ଅ। ଇଏ 6ଟି। ଇଏ 6ଟି ରହିଲେ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଆଉ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ ରହିଲା? ସ, ଶ, ସ, ହ। ଏ 4ଟି ରହିଲେ ଆମର ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ହେଲା, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କେତେ? ୟ, ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଳ, ଅ। ଏମାନେ ରହିଲେ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ସ, ଶ, ସ, ହ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ। ଆଉ ଅଜକ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଟା କି ଅଜକ ବାହ, ସେମାନେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ହେବେନି। ଅଜକ ବାହ ସେ 3ଟି ହେଲା। 4, 6, 4, 10, 3, 13ଟି। ଆମର 13ଟି ରହିଲା ଆମର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ 13ଟି ବିଭାଗ 3ଟି ଇଏରେ କରାହେଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡିକ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କରାହେଲା? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଲା? ସଘୋଷ। ସେମିତି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଟା କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ହଉଛି ଅଘୋଷ। ଯୋଉ ସ୍ୱରକୁ ତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସଘୋଷ କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଲା। ଦୁଇ ଭାଗରେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଣି ବର୍ଗୀକରଣ କରାଗଲା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେ ରହିଲା ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର ହେଲା 25ଟି। ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେଟା ହେଲା? 13ଟି। ହେଲା, ଟୋଟାଲ ହେଇକି 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦେଖିବା ମାତ୍ରା, ଫଳା ଆଉ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ମାତ୍ରା କଣ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କଣ ଆଉ ଫଳା କଣ? ହେଲା, ମାତ୍ରା, ଫଳା, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଏଗୁଡା କଣ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା, ମାତ୍ରା, ଫଳା ଆଉ
ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଏସବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ ସେତିକି ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू एसके क्रिएटिव आपको स्वागत। जो नुआ आसती चैनल को शेयर कर दिंतु, सब्सक्राइब कर दिंतु और लाइक कर दिंतु।